अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई मुहम्मद आसफ खिची। तुसी देख रहे हो किसान पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक पेज। मेरे नाल भाई गफूर अहमद मौजूद ने। काफ़ी बड़े फार्मर ने और काफ़ी तजर्बा रखने वाले फार्मर ने हर फील्ड दे विच, यानी कि आलू हो गई, मक्की हो गई, बाकी जड़ियां फसलां पंजाब दे विच लगदियां ने पाकिस्तान दे विच। ते दोस्तों असी मौजूद हैं जिथे आपां पहले वीडियो बनाई सी भी आलू और मक्की इकट्ठी लगी हुई है। पहले आलू बाई ने लगाए हुए सी, जदों आलू का रेट कम होना शुरू होया तो उन्होंने देखा भी ये तो जनाब घाटा पवेगा, उन्होंने जनाब इच मक्की ला दी है। और पायनियर कंपनी की जनाब मक्की उन्होंने अच्छा बीज लगाया है ताकि अगर आलू नफा बख्श नहीं है, नुकसान करते हैं, तो फिर असी मकई की खिदमत करांगे तो मकई का फायदा उठा लवांगे। तो काफ़ी बंदों ने कमेंट्स किए सी भी ये उगनी नहीं, ये फलां हो जाएगी। बाकी जड़ा ना असी तुहानू कहा सी भी इंशाअल्लाह असी तुहानू अपडेट देवांगे इहदे बारे। इहदे बारे अज आपां गलबात भाई गफूर नाल दे नाल करांगे। अज ये मक्की तकरीबन 3 ਤੋਂ 4 पत्तियां वाली हो चुकी है। तो अगला प्लान किसान का की हैगा है, मक्की नू उगावना है या कि आलू ना किवें निकालने ने या निकालने कि नहीं निकालने। भाई गफूर आंदे तो जाणांगे कि ये की कहंदे ने, इन्हां दे तजर्बे दे विच की है कि मक्की कामयाब हो जासी। कट दिओ। अच्छा दोस्तों, अपने नाल हाफिज अशरफ भाई भी मौजूद ने, अपने नाल व्लॉग बनाते हैं, असी इकट्ठे ही हुंदे हैं। तो भाई होरी सवाल जवाब करनगे भाई रां दे नाल ते आपां जनाब तुहानू दसने मालूमात देने हैं। हाँ जी जनाब, मैं तो गफूर अहमद साहब ये वीडियो बनाते रहने हैं इस आलूआं दे बारे खास तौर ते अज जनाब जड़ा आलूआं दे विच मकई लग गई आई, ये जनाब लोग आखा जी ये कामयाब नहीं होनी। असी आखा जी असी कामयाब करते भी खास है। अज जनाब तुहानू विखाने हैं 3 ਤੋਂ 4 पत्तर दी हो गई है मकई। बिल्कुल हो गई है। ये जनाब किसान किन्नी मेहनत करता भी है, उन्हें आलूआं ते भी खर्चा किया। हुण जनाब इस बंदे ने ट्रिक किवें लाई है जिवें हाफिज इस वीडियो में लाई खड़ा कि भाई गफूर दे बराबर होवन पर खेड़ी दे उत्ते चढ़ा खड़ा है भी कद पूरा हो जावे। ते ये बंदे पहले आलूआं दा खर्चा किया है, हुण जनाब मकई ते भी खर्चा करदा पिया है। हुण इहदे कोल पुछना है भी गफूर साहब कोलों भी भाई कोल इन्ने पैसे हैं, उन्हें आलू भी नहीं चावने तो मकई ते खर्चा करना शुरू कर दिता है। हाँ जी गफूर साहब। भाईजान ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ हाँ जी ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 25-30 ਏਕੜ ਆਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, तजर्बा करते रहता है। ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੱਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਨਾ ਮੱਕੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਵਣ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਲੂ ਚਾਹ ਸਾਂ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਚਾਹ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਲੂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਨ। आलू इस टाइम जी इहदी वल है ना वो तकरीबन ठीक खड़ी है, बीज साइज बन गया है। अगर तो इहदा बीज नवा है तो फिर बीज तैयार हो जासी। अच्छा ते इहनू ये स्प्रे करदे सी गैंगवी, दूसरा पैराकाट मार ज़हन की है भी उनदा ज़हन यही है जी, उनदा ज़हन यही है भी पैराकाट नहीं मारने हैं। पैराकाट नाल वल्ली सड़ जासन, मकई भी सड़ जासी। गैंगवी स्प्रे करने हैं, वल्ला खत्म हो जासन ते मकई जनाब ग्रोथ कर जासी। ते इहनू नाल ही इहनू खाद शुरू कर दे सा। अगर कोई 2-3 महीने तक ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਤੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੂ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਮੇਰਾ मतलब अजे भी ਉਹਦਾ ज़हन यही है भी मकई भी चावनी है ਆਲੂ ਵੀ ਚਾਵਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। भाई गफूर इवें है ना कि जदों ने स्प्रे करदे सी गैंगवी दा वल्लां जाणियां साड़, ਹਾਂਜੀ फिर मक्की जड़ी है ना वो दिन ब दिन ग्रो करेगी। ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆਲੂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਲਾ ਸਾੜ ਦੇ। अच्छा एक होर भी है कि जदों मक्की हो जानी है ना तकरीबन 3 फुट दी, 2-3 फुट दी, उदों उन्हें उत्ते छां कर जानी बिल्कुल, और आलू दे उत्ते वो स्टोर वाला काम करेगी। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ। सही ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਆਲੂ ਐਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब अगर ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾ ਲਵੇ, ਕਰੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਟ ਐਣ ਨਾ ਕਰੇਟ ਕੇਅਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਦੇ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਐਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗੇ ਆ ਸਨ ਤੇ ਮੱਕੀ ਵੀ ਉੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਮੱਕੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਗਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ, ਵੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਸਨ, ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਕਈ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੈਲੇਜ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਲੂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੁੱਟਣਾ time ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰਵਣ। ਆਲੂ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਏਗਾ। ਆਲੂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵਣ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੈਂਗ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਕਈ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਮਕਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਕਈ ਕਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾਦ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ, ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਲੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਨਹੀਂ, ਆਲੂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਲੂ ਪਾਣੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇ ਸੇਵ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹੀਟ ਮਿਲਣੀ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਸੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ 70-75 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਮਾਰਚ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਲ ਤੇ ਆ ਜਾਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਛੱਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਸੀ। ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੈਲੇਜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ। ਜਾਣੀ। ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਲੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਕਈ, ਹਾਂ ਸੈਲੇਜ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਬੜੀ- ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਿਆਂ ਆਲੂ ਵੀ ਕੋਲ- ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੋਣੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਹੁਣੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਕਈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਦੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾੜ ਕੱਢੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਲੂ ਸਸਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਆਏ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਖੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਸੋ ਅਗਾ ਨੈਕਸਟ ਖਾਦ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਸ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵੱਲੀ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲੀ ਇਹਦੇ ਸਾੜ ਦੇਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਯੂਰੀਆ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ? ਨਹੀਂ, ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮੋ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਬਾਈ ਗਫੂਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਲੂ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਣਕ ਵੀ, ਹਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੁਸਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਣੀ ਪੈਸੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਲਾਉਣੀ ਪੈਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੀਜ ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਟਰ ਪੱਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਅਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ 25-26 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 25-26 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੌਸਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਲ ਯਾ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਨਾਬ ਗਰੋਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚਲੋ ਜਾਂਦੀ ਵੱਲਾ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖਨੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਕਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਮਹਾ ਬਾ ਲਮਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਖਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੇਟ ਕੋਈ 2-4 ਏਕੜ ਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਕੱਟੋ ਜਲਦੀ।